Praise the Lord, everyone. Okay, so today we are going to study 7th and 8th points of scope of communication. If you want to see first and second point of scope of communication, see to lecture number 9. Okay, so let's start scope of communication. Scope of communication. Okay, so we have 11 points and today we are going to study 7th and 8th point. Okay, 7th point in the scope of communication is to impart education and training. To impart education and training. Now, education is a formal and conscious activity. So we know what is education, what you study from nursery till your many years of the life. So education is formal and which type of activity? Conscious activity in communication. શું કહે છે તો કે એજ્યુકેશન છે એ ફોર્મલ એક્ટિવિટી છે. ધેટ મીન્સ it's based on some rules. It is systematic, right? You have to start with nursery, then you go for pre-primary, primary, higher secondary, and higher secondary, and it continues, right? So education is a formal process and conscious activity. That means you have to continue it, you study it one by one, right? So education is formal and continuous activity in communication. Education also helps to improve, to build our character. It changes a person's outward experience. Also, it changes the opinion and thoughts of a person. Okay, so education, what does it involve? એમાં શેનો સમાવેશ થાય છે? It involves teaching and learning. Right, education, when you receive the education, when you study something, જ્યારે તમે એજ્યુકેશન શિક્ષણ મેળવો છો, કેળવણી મેળવો છો, એમાં ટીચિંગ અને લર્નિંગ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. તમે જ્યારે શીખો છો ત્યારે ઘણી વખત તમે કલીગ્સ છે, તમારા ક્લાસમેટ્સ છે, તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે, તમે શું શીખવાડો છો? ધેટ મીન્સ યુ આર ટીચિંગ. And also learning, that means you learn by yourself, you learn through books, you learn through external factors, you learn through social media, right? So education it involves teaching as well as learning, and it extends over long periods. It extends over long periods. We are talking about education. Education extends means it works for longer time. આગળ વધે છે, વધે છે, extends over longer period. Education ટૂંકા સમય માટે નહીં પણ વધારે સમય માટે શું કહે છે? extend, લંબાઈ છે એ કન્ટિન્યુ રહે છે. તો અહીંયા એજ્યુકેશનનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે સમજી શકીએ. It extends over longer periods, right? Education is given at let's see the purpose first. What is the purpose? So the purpose of education is to widen knowledge and improve skills. Okay, the main purpose of education, why we take education, why do we educate ourselves as well as others, why do you study? To widen knowledge
to spread the knowledge, right? That means to create awareness through knowledge and to improve skills. We know there are many skills which is need to be developed. બરાબર એવી કેટલી બધી સ્કિલ્સ હોય તો કૌશલ્ય કે જેને આપણે શું ડેવલપ કરવી જરૂરી બને છે. કોઈને સારી સ્પીચ બોલવાની સ્કિલ હોય, સ્પીચ સ્પીકિંગ સ્કિલ્સ હોય, તો કોઈને કાંઈ અધર સ્કિલ્સ હોય. દેર આર મેની અધર સ્કિલ્સ બટ ધ મેઇન પર્પઝ ઓફ એજ્યુકેશન, તો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે એજ્યુકેશનનો? તો કે વાઇડન ધી નોલેજ, તો નોલેજને શું સ્પ્રેડ કરવું, એને વિશાળ સ્વરૂપ આપવું એન્ડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ સ્કિલ્સ. So this is the main purpose of education. Now education is given at many levels. Okay, I hope you are noting. મારી આશા છે કે બધા નોટ કરો છો. I recommend in every lecture that you should take the notes. That will help you at the end. બરાબર, છેલ્લે તમને મદદ કરશે એટલે સાથે સાથે નોટ્સ લેતા જાજો. Now education is given at 3 levels. How many levels? 3 levels. So education is given at 3 levels. Okay, 3 levels. First level is at the management. At the management level. Okay, management level, that means we know there are 3 levels. Okay, so first was the high level of organization, right? There are the person like CEO, MD, right? They are called management level persons. So how to give the training and education, right? It is education given at this level. So કે છે તો કે મેનેજમેન્ટ લેવલના ઓર્ગેનાઇઝેશનના મેનેજમેન્ટ લેવલ ઉપર જે વર્કર્સ તો ન કહી શકાય, પણ જે પર્સન્સ છે એને એજ્યુકેટ કરવાનું, બરાબર, એને શિક્ષણ આપવું, આ એક શું કહી શકાય આપણે, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્વની વસ્તુ છે. તો અહીંયા કમ્યુનિકેશનના સ્કોપમાં મેનેજમેન્ટ લેવલના પર્સન્સને પણ ટ્રેનિંગ એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. બરોબર. સેકન્ડ લેવલ શું છે તો કે એટ ધી લેવલ ઓફ એમ્પ્લોય, રાઈટ, એટ ધ લેવલ ઓફ એમ્પ્લોયના લેવલને પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. વાય ડુ વી ટ્રેન? આપણે શા માટે ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ? તો કે એમ્પ્લોયના પરફોર્મન્સને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, રાઈટ. So and also for their improvement in personal as well as to get job satisfaction. એનો એમ્પ્લોયનો કાર્ય સંતોષ વધારવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? એજ્યુકેશન આપીએ છીએ. ઇટ લીડ્સ ટુ પ્રોફિટ ઇન અવર ઓર્ગેનાઇઝેશન, ઇન અવર ફર્મ, ઇન અવર કંપની. આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પ્રોફિટ વધારવા માટે વી ડુ ટ્રેન ધી એમ્પ્લોય. તો આ લેવલ ઉપર પણ એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. નાઉ એટ ધ લેવલ ઓફ આઉટસાઇડ પીપલ. હવે આઉટસાઇડ પીપલ, બરોબર, જે લોકો એક્સટર્નલી રીતે કંપની સાથે બિઝનેસ કરે છે, ઇન્વેસ્ટર્સ છે, જે આપણે આના અમુક લેક્ચર્સમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. એક પબ્લિક છે, બહારની પબ્લિક છે, ઇન્વેસ્ટર્સ છે, જનરલ પબ્લિક છે, એને પણ થોડું એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. તો અહીંયા કમ્યુનિકેશનનો સ્કોપ, તો કઈ જગ્યાએ કમ્યુનિકેશનનો યુટિલાઇઝ થાય છે, કયા એરિયામાં થાય છે, બરાબર, એ આપણે અહીંયા 3 પોઈન્ટથી શીખી શકીએ. એક તો મેનેજમેન્ટ લેવલ ઉપર ટ્રેનિંગ અપાય છે, એજ્યુકેશન અપાય છે. સેકન્ડલી એટ ધ લેવલ ઓફ એમ્પ્લોય, વર્કર્સ એન્ડ લેબરર્સ. એન્ડ થર્ડ at the level of outside people or public. બરોબર. તો આ રીતે 3 લેવલ ઉપર એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ રીતે એજ્યુકેશન તો આપી દીધું, પણ હવે આપણે એ પ્રશ્ન થાય કે હાઉ કેન વી એજ્યુકેટ? કઈ રીતે આપણે એજ્યુકેશન આપી શકીએ, કઈ રીતે ટ્રેનિંગ આપી શકીએ? જરા વિચારવું જોઈએ. વિચારી લીધું?
ચલો તો એજ્યુકેશન આપણે વી યુઝ એના માટે આપણે કેમ યુઝ કરશું? વી યુઝ લેક્ચર્સ. બરાબર, લેક્ચર્સ કોઈ સ્પીકરના મદદથી તમે લેક્ચર ઓર્ગેનાઇઝ કરો એજ્યુકેશન આપવા માટે. એક સેમિનાર જેવું પ્લાન કરો, સેમિનાર, લેક્ચર્સ, સેમિનાર, પછી મીટિંગ એવી કઈ આયોજિત કરો. તો આ રીતે તમે શું કરી શકો? એજ્યુકેશન ટ્રેનિંગ આપી શકો. એન્ડ યુઝ audio visual aids. Okay, audio visual aids, that means we can use speaker or PPT presentation, જેનાથી what to say, employee or જે ટ્રેનિંગ લે છે એને સારી રીતે જે ટ્રેનિંગ આપણે આપીએ છીએ વેરી ઇઝીલી આપણે આપી શકીએ. પણ જે પિક્ચર ડાયગ્રામેટિક પ્રેઝન્ટેશન હોય, બરોબર, એ સ્પીચ કરતા વી નો ધ સેઇંગ, બરોબર, કે એક્શન સ્પીક લાઉડર ધેન વોઇસ. બોલવા કરતાં શું કાર્ય છે, કાર્ય કરવું એ વધારે ઇફેક્ટિવ બને છે. તો પણ અહીંયા પણ તમે લેક્ચર્સ ગોઠવો તો એની સાથે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સનો પણ યુઝ કરો. બરાબર, કાંઈ તમે સ્લાઇડ બતાવો છો, તમે એમ્પ્લોયીને ટ્રેનિંગ આપો છો, તો પ્રોડક્શન મેથડ તમે એની જો બતાવવા માંગો છો તો વિઝ્યુઅલ પીપીટીના મદદથી તમે સારી એવી સ્લાઇડ્સ બતાવીને એમ્પ્લોયીને તમે સારી ટ્રેનિંગ આપી શકો. તો અહીંયા એજ્યુકેશન અને ટ્રેનિંગ માટે આટલી વસ્તુનો આપણે યુઝ કરી શકીએ. વી યુઝ લેક્ચર્સ, સેમિનાર્સ એન્ડ અધર ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સ. So for your first 7th scope of importance is finished. Now 8th scope of communication. Okay, we have 11, so we are studying 8th point. So 8th point say to issue warnings and notice. To issue warning and notice. Now what is warning? Warning શું છે? અહીં જનરલી આપણે શું કરીએ, બરોબર, ક્લાસમાં નો માનતા હોય, બરોબર સ્ટુડન્ટ, તો તમે વોર્નિંગ રિસીવ કરો, that don't talk in class, don't do this, whatever. But in any organizationમાં વોર્નિંગ અને નોટિસ શું કહેવાય છે? તો કે ફોર્સફુલ. What is warning? Warning is forceful form of communication. શું કહે છે? તો કમ્યુનિકેશનનું ફોર્સફુલ ફોર્મ છે, એક એવું સ્વરૂપ ફોર્સફુલ ફોર્મ છે, બરોબર. હવે ક્યારે વોર્નિંગની જરૂર પડે? તો કે વેન એમ્પ્લોયી ઓર વર્કર violate the rules and regulations. શું કહે છે? તો કે વોર્નિંગ આપવાની ક્યારે જરૂર પડે આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં? તો કે when employee or worker violate, that means disobey, right, regularly. If they disobey rules અને regulation ને disobey કરે છે, બરોબર, વાયોલેટ કરે છે, that means they break the rules, ત્યારે એની જરૂર પડે છે, આપણે વોર્નિંગ આપવાની જરૂર છે. when employee violates the rules and regulations, we need to give warning. આપણે શેની આપવાની જરૂર પડે? વોર્નિંગ આપવાની જરૂર પડે. તો વોર્નિંગ ફરી પાછું, વોર્નિંગ એ કેવું ફોર્મ છે? એક ફોર્સફુલ, એક કમ્પલસરીલી આપણે એની પાસે આ કરવું પડશે, વોર્નિંગ આપો, બરાબર. બીજો કાંઈ રસ્તો ન હોય તો વોર્નિંગ આપવું એક ફોર્સફુલ સ્વરૂપ છે, બરાબર. ફરજિયાતપણે આપણે ફોર્સલી આપણે એને એ કામ કરાવવું પડશે. તો વોર્નિંગ એ કેવી છે? ફોર્સફુલ ફોર્મ ઓફ કમ્યુનિકેશન. કમ્યુનિકેશનનું એક એવું સ્વરૂપ છે, ફોર્સફુલ ફોર્મ છે. હવે ક્યારે જરૂર પડે? તો કે એમ્પ્લોયી violates the rules and regulations, we need to give warning. વોર્નિંગ આપવી ક્યારે બને છે? તો કે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશનને જ્યારે બ્રેક કરે છે. હવે વોર્નિંગ કઈ રીતે આપી શકો?
warning can be oral warning આપી શકો or written. ઓરલી તમે વોર્નિંગ આપી શકો એને બોલાવીને પર્સનલી મીટ કરીને, અને રિટન તમે લખીને પણ તમે વોર્નિંગ આપી શકો. હવે તમે લખીને વોર્નિંગ આપી શકો એને શું કહેવાય? તો કે રિટન ફોર્મ ઓફ વોર્નિંગ. લખેલી તમે વોર્નિંગ હોય એને તમે મેમો કહીએ. બરાબર, આપણે શું કહીએ? મેમો કહીએ, રિટન ફોર્મ ઓફ વોર્નિંગ. હવે જે લેખિતમાં વોર્નિંગ આપીએ તો એને શું કહેવાય? મેમો. બરોબર, હવે આપણે શું રિટનને શું કહેવાય? તો કે મેમો. હવે આપણે જોશું પર્પઝ. હવે પર્પઝ શું છે આનો? ઓકે, લેટ મી રાઇટ અપવર્ડ. ઉપર લખું. ઓકે, તો ઉદ્દેશ્ય શું હોઈ શકે? વાય ડુ વી ગીવ વોર્નિંગ? આપણે શું કામને વોર્નિંગ આપીએ? એનું ઇન્સલ્ટ કરવામાં, કે એને હાર્મ કરવા માટે કે એના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે? તો કે લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સમજીએ ધી પર્પઝ ઓફ વોર્નિંગ. વોર્નિંગ આપવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ટુ બ્રિંગ એટલે લાવવું, ટુ બ્રિંગ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન બિહેવિયર. હવે એના વર્તન ઉપર જો ફોર એક્ઝામ્પલ આપી દઉં તમને કે એક એમ્પ્લોય હોય એ રેગ્યુલરલી એના ટાઈમ કરતાં બરોબર હાફ એન અવર લેટ આવે છે. બરોબર, એકવાર એ લેટ આવે તો આપણે વોર્નિંગ નહીં આપી, બરાબર, પણ એનું બિહેવિયર કન્ટિન્યુઅલી એનું સેમ બિહેવિયર ફોર મેની ડેઝ ઇફ ઇટ કન્ટિન્યુઝ ટુ કમ લેટ, વી વિલ ઇશ્યુ વોર્નિંગ. આપણે એને વોર્નિંગ આપશું. આઈધર વિલ કોલ હિમ ઓર વી વિલ સેન્ડ અ રિટન મેમો. તો પર્પઝ ઓફ વોર્નિંગ ટુ બ્રિંગ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. હવે એના વર્તનને સુધારવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે એને વોર્નિંગ આપીએ છીએ. ઓકે, તો અહીંયા પર્પઝ છે અને માત્ર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જ લઈ આવું, બટ રેધર દેન ટુ ઇન્સલ્ટ હિમ ઓર હર. શું કહે છે કે વોર્નિંગનો પર્પઝ બિહેવિયરમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લઈ આવવું, નો કે એની કોઈ પર્સનની આપણે ઇન્સલ્ટ કરવી. રાઈટ? ઇફ હી બિહેવ્સ લાઈક what to say regularly. જો એ રેગ્યુલરલી બિહેવિયર કન્ટિન્યુ કરે, if he doesn't improve, if he don't want to improve, we will take the help of warning. We have to compulsorily issue the warning. હવે એનું પર્પઝ જોયું આપણે તો કે એનો ઇન્સલ્ટ થાય નહીં એ રીતે તમારે એને વોર્નિંગ આપવાની છે, એન્ડ આ એનો પર્પઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ એવા એરિયા જોયા હોય, બરોબર, એવું હોસ્પિટલ જોઈ હોય, શું કે ત્યાં અમુકમાં લખેલું હોય નો સ્મોકિંગનું બોર્ડ મારેલું હોય છે, ખબર છે? તો નો સ્મોકિંગ, ધીસ ટાઈપ ઓફ વોટ ટુ સે, આવા સૂચનો મારેલા હોય છે, રિટન ઓન આઉટસાઇડ ઓફ ફેક્ટરી, હોસ્પિટલ એટસેટ્રા. આ એક શું છે? એક વોર્નિંગ જ પ્રકારની આપેલી છે. તમે હોસ્પિટલ કે એવા અમુક પબ્લિક પ્લેસીસના ફેક્ટરીની એવી બાજુ આગળ જુઓ તમે તો અહીંયા નો સ્મોકિંગ ઝોન એવું લખેલું. આ શું છે? એક નોટિસ અને એક વોર્નિંગ જ છે. તો અમુક જગ્યાએ આ રીતે તમને વોર્નિંગ આપેલી હોય છે. હવે કોઈ ટ્રેડ યુનિયન છે, ટ્રેડ યુનિયન એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એમ્પ્લોય યુનિયન હોય, બધા વર્કર્સનું સંગઠન હોય, એવી જ રીતના ટ્રેડર્સનું એક યુનિયન હોય, એવું ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય. ઇસ્યુ, હવે ટ્રેડર્સ છે એ લોકો પણ કઈ સ્ટ્રાઇક કે કરવી હોય તો એ ઇસ્યુ નોટિસ બિફોર કોલિંગ સ્ટ્રાઇક.
હવે ટ્રેડર્સ અથવા એમ્પ્લોઈઝ યુનિયન હોય એ શું કરે છે, કાંઈ પણ સ્ટ્રાઇક્સ એને ઓર્ગેનાઇઝ કરવી હોય તો એ ઇસ્યુ કેવી નોટિસ હોય તો કે રિટન નોટિસ ઇસ્યુ કરે છે, બરોબર. ગવર્મેન્ટને બરોબર એની કાંઈ પણ ડિમાન્ડ હોય તો એ શું કરે છે, રિટન નોટિસ ગવર્મેન્ટને આપે છે ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ કોલ અ સ્ટ્રાઇક ઇફ યુ ડુ નોટ ફૂલફિલ અવર ડિમાન્ડ. તમારી ડિમાન્ડ તમે ફૂલફિલ નહીં કરો તો અમે આ રીતે અમે સ્ટ્રાઇક કરીશું. તો અહીંયા આપણે બે એક્ઝામ્પલ તમે જોઈ શકો, ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ. એવી જ રીતના કોઈ એમ્પ્લોયીને તમે કાઢી નાખીએ, ધેટ મીન્સ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટર્મિનેટ એની એમ્પ્લોય, બરાબર, એ કોઈ એમ્પ્લોયને આપણે ટર્મિનેટ કરવું છે, કાઢી નાખવું છે, તો મેનેજમેન્ટ શું કરે, ઇસ્યુ વોર્નિંગ એન્ડ નોટિસ. હવે મેનેજમેન્ટ છે એ વોર્નિંગ એન્ડ નોટિસને ઇસ્યુ કરે છે. એને ડિરેક્ટલી હી વિલ નોટ બી રિમૂવ, ડાયરેક્ટલી એમ્પ્લોયને કાઢી નાખવામાં નહીં આવે, પણ નોટિસ અને વોર્નિંગ આપવામાં આવે છે. તો બિફોર ટર્મિનેટિંગ એની એમ્પ્લોય, બરોબર. તો અહીંયા 3 એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા. તો કે નો સ્મોકિંગ ઝોન, નો સ્મોકિંગ, એવી રીતે બરોબર અમુક ફેક્ટરી હોસ્પિટલની બાજુ રાખવામાં આવે છે. ઇટ્સ વોર્નિંગ, ઇટ કેન બી કોલ્ડ વોર્નિંગ ઓર નોટિસ અહીંયા કહી શકાય. પછી ટ્રેડ યુનિયન પણ શું કરે છે, રિટન નોટિસ આપે છે, અને મેનેજમેન્ટ પણ શું કરે છે, વોર્નિંગ અને નોટિસ આપે છે, બરોબર. તો આ એક્ઝામ્પલથી તમારા માઇન્ડમાં બરોબર આ પોઈન્ટ વધારે ક્લિયર થયો છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે 7th અને 8th ફોર્મ જોયા, બરોબર. તો આગળના સ્કોપ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરશું.